WBCHS এর যে অ্যাকাউন্টসের পেপারটা নিয়ে আমরা আলোচনা করছিলাম, তাতে এখনকার অঙ্ক হচ্ছে একটা ডেপ্রিসিয়েশনে, যেখানে বলা হয়েছিল অন 1/4/2020 জেনিথ লিমিটেড পারচেজড আ সেকেন্ড হ্যান্ড মোটরসাইকেল মেশিনারি ফর 1,80,000 and spent 20,000 rupees for installation. This is a part 2 video of that paper solving. Okay, installation হয়েছিল 20,000 টাকা দিয়ে। তাহলে যদি আমরা এখানে একটা মেশিনারি অ্যাকাউন্ট করতে বলেছি আমাকে 2 বছরের, তা মেশিনারি অ্যাকাউন্টটা করতে যাই সময় বাঁচানোর জন্য। আমি মেশিনটা কিনেছি কত তারিখে বল? 1/4/20 কিনেছি, পাক্কা? আমরা 1/4/20 একটা মেশিন কিনেছি। ডেট কত? 1/4/20 দাঁড়া বলছি। তাহলে একটা মেশিনারি অ্যাকাউন্ট করছি আমরা, একটা মেশিনারি অ্যাকাউন্ট যেখানে 1/4/20 আমরা একটা মেশিন কিনেছিলাম 2 ব্যাংক করে। ক টাকা দিয়ে কিনলাম বললাম মাত্র? 1 লাখ বলো। কিনেছি 1,80,000, তার সঙ্গে 20,000 টাকা ইনস্টলেশন। এইটুকুর মধ্যে পড়ে আমরা কাজটা করছি। একটা করে লাইন করবো, একটা করে কাজ করবো আজকে। ব্যাংকে লিখলাম 1,80,000 টাকা, 1,80,000. Here we have installation charge of 20,000 rupees. Cool Miracle, it comes to 2 lakh rupees. Fine. 2 lakh. Next line. On 30/11/2020 they purchased another machine for 1,50,000. बस अबर ट्रांजैक्शन तो अबर काज। ये कौन ईयर के में? 2020 में। 1 कत ना 30/11/2020 2 बैंक करके फिर एक मशीन खरीदा था, ये 1,50,000. This is 1,50,000. फाइन। दूसरा मशीन किनलाम। The year is over. The year is over. On 31st December 2021, 31st জোরে কথা বলবে, হ্যাঁ, they sold the first machine for 50,000. তাহলে complete the sum and go to the next year. First we complete the first year. Okay, by depreciation. So year basis depreciation account should be done on a year basis. Pakka. Depreciation at the rate of 10% on straight line method. Okay, depreciation is given at the rate of 10% as per the instruction. It is straight line method. So you have 2 lakh rupees machine for 1 year. 2 lakh machine for 1 year. It is 10%. It comes to 20,000 rupees. And you have another 1,50,000 machine. It is purchased on 30th November. So December, January, February, 4 months. March. 4 months. Okay. Here it is 10% into 4/12 comes to 5,000. Okay. कुल मिलाकर ये आ गया 25,000. You have a balance of 3,50,000 here. Okay. 3,50,000. Balance Fine. 3,25,000. And the balance CD as on 31st accounting year closed on 2021. Here 31/3/2021. Fine. It is balance CD. So balance CD is 3,25,000. If balance CD is 3,25,000, your balance BD will also be 3,25,000. ठीक है ना? ताले इधर balance BD is 3,25,000. Go to the next year. On it is said here that 31st December. on 31st December 2021 they sold the first machine for 50,000 rupees. Very good. And depreciation was charged at the rate of 10% straight line, and the company closes the accounts on 31st March 2020 March every year. Prepare machinery account for 2 years, 2020 year ending 2021 and March 2021 and March 2022. Fine. Go on first. The date is 31/12/21. Okay. That part machine 2 lakh rupees. This machine is sold out. This machine is Sold out. So here you can write by. Okay, now by depreciation first. On that 2 lakh, 10% means 20,000 rupees. It is my yearly depreciation. On straight line basis, once the yearly depreciation is determined, it will remain the same over the years unless there is a fraction of month.
fraction of year. Fine. 31/12/21 কমাস হলো 9 months. 9 months. from 1st April, from First April. 1/4 থেকে 31/12 it is nothing but 9 month. By 100. So it is 15,000 rupees depreciation. Buy bank sell Kia 50,000. 50,000. How much is my profit or loss? My machine was 2 lakh rupees. Fine. My machine worth 2 lakh rupees. the first year depreciation was 20,000. Here 20,000, 1,80,000. right? The second year depreciation is 15,000. 15,000. The value comes to কত হলো 80 থেকে 15 উপরে 165, তাই তো? 1,65,000. It has been sold out for 50,000 rupees. So my loss will be 1,50,000. 1,50,000 is my loss. Fine. It is the workings. 1,15,000 loss. Yes. So by PL 1,15,000, right? Loss of profit. Loss. Pakka. And But what we see to the depreciation for the rest of the machine, that the second machine is 15,000 rupees. 31st quarter. 31st 3/2022, right? These are all same. CD. ये 15,000 rupees per year मान लिया हम लोग। কারোর কোনো কোশ্চেন এটা কেন 15,000 টাকা হলো? স্টেট লাইনে যে স্টেট লাইন যেটা ওপেনিং যেটা আমি কিনেছিলাম সেখানের উপরে স্টেট 10% করে নিলে 15,000 টাকা এভরি ইয়ার চলতে থাকবে যতক্ষণ না পর্যন্ত কোনোভাবে ফ্র্যাকশন অফ ইয়ার হয়। চলবে? এখন বল এদিকে লিখলাম 3,25,000, here it is 3,25,000, balance is 1,30,000, it is balance CD, balance CD is 1,30,000। তাহলে আমি জানি না যেটা করতে হবে, জানি না কত বেরোয়, দেখা যাক। হ্যাঁ কি বলতো, ব্যালেন্স বিডি কত বেরোয়? তাই বেরোচ্ছে, ঠিক আছে। ভয় মানে 1/4/2022 কাহানি over for depreciation. Fine. From the following is the extract of the trial balance. It is shown you that debtors is 10 lakh, 4,10,000, provision 20,000, bad debt 6,000, additional bad debt 10,000, maintain a provision of for doubtful debt is 10% on sundry debtors. Show the extract of PL account for the year. PL অ্যাকাউন্টে এই ফিগারগুলো কোথায় কেমন করে বসবে সেটা দেখাও। সিম্পল অঙ্ক তো। আমরা একটা ছোট্ট মতো PL খুঁজছি এখানটায়। প্রফিট অ্যান্ড লস অ্যাকাউন্ট ফর দ্য ইয়ার এন্ডেড। আজকে খুব বেশি মেথডিক্যাল যাচ্ছি না, মেথডগুলো নিজে থেকে মেনটেন করবে। ফর দ্য ইয়ার এন্ডেড। তো PL অ্যাকাউন্টের কোথায় কি লিখবো? এরা দেখাচ্ছে যে তোমার ব্যাড ডেটের পরিমাণ কত আছে? 6,000। তো লেখো এখানে 2 ব্যাড ডেট, টাকা এদিকে একদম। ব্যাড ডেট কত আছে? 6,000। You have further bad debt. Further bad debt 10,000 rupees. तो कुल मिलाकर bad debt क्या हो, कितना हुआ बोल? 16,000, राइट? चलो আমার নিউ প্রভিশন কত হবে দেখো। নিউ প্রভিশন বা ক্লোজিং প্রভিশন, নিউ প্রভিশন होगा 10%, তাই না? 10% on sundry debtors. Your sundry debtors is 4,10,000. It is 4,10,000. Fine. Minus 10,000 was further bad debt. It comes to 4 lakh rupees. ওই কোথায় হচ্ছে সিনেমার স্ক্রিনের বাইরে সিনেমা হচ্ছে। চলো 4,10,000 থেকে 10,000 মাইনাস করলাম। এখানে দৃষ্টিপাত করি যে 4 লাখ ইন্টু কত পার্সেন্ট? 10% করলে কত হবে? এটা 40,000 টাকা হলো। আমার ওল্ড প্রভিশন how much amount was supposed to old provision is 20,000. Your old provision was only 20,000. It has to be 40,000. It has to be increased to 40,000. So that 20,000 rupees you have to write up further. Fine. How it comes into effect? It is that your provision new 40,000. You have in your hand of provision worth
20,000. 20,000. So that very extra 20,000 is to be taken from PL and to be debited to PL account. Okay. Next sum is meant for income expenditure account. From the following receipts and payments of Royal Bengal Club. কি ক্লাব রে? এদের মেম্বার গুলো সব কি? টাইগার। Okay. Royal Bengal Club for the year ended 31st/12/2023 from other particulars given below prepare income expenditure account. তোমায় করতে বলেছি, করে ফেলি। চলো স্কেল দিয়ে একটা কষ্ট করে। না ঠিক আছে, চুপ না, ঠিক আছে, ওর তো এখন খেয়াল থাকবে না, ওর খাতায় হচ্ছে না, ওর বাকি কিছু খেয়াল থাকবে না। চলো ইনকাম এক্সপেন্ডিচার অ্যাকাউন্ট করলে আমার কাছে দুটো দাগ, আমাকে একরকম ডাবল কলাম দাগ কেটে নাও ইমিডিয়েট। তো একদম প্রথমে লিখবো আমরা এরকম, মাথায় লিখবো ইন দা বুকস অফ, না ইন দা বুকস অফ আর বেঙ্গল ক্লাব আরবিসি। এখানে লিখবে ইনকাম এক্সপেন্ডিচার, এই ধরনের হেডিং মেনটেন করবে, ইনকাম অ্যান্ড এক্সপেন্ডিচার অ্যাকাউন্ট, ইনকাম অ্যান্ড এক্সপেন্ডিচার অ্যাকাউন্ট, ACCOUNT করবে ফর দ্য ইয়ার এন্ডেড, এভরিথিং লিখে করবে এরকম করে করে। এদিকে কি হবে? এক্সপেন্ডিচার অ্যামাউন্ট, এদিকে কি হবে? ইনকাম, এখানে লেখো অ্যামাউন্ট, এখানে অ্যামাউন্ট, এদিকে ক্রেডিট আর ডেবিট, এই এভরিথিং কমপ্লিট করে নেবে, এখানে রুপিস লিখে দেবে, যেন কিছুতেই এটা পরীক্ষাতে এরকম ডিভিশন করবে না। লেফট সাইডে 2 লিখে দাও আর বাই লিখে নাও তাড়াতাড়ি করে। এবার দেখা যাক এখানে কি কি আইটেম দিয়েছে, একটা করে আইটেম দেখবো, আর whether it is revenue item it should come to the income expenditure account. If it is a revenue item only, তাহলে capital items will go to balance sheet, আমায় করতে দিচ্ছে না, শুধু দিচ্ছে income expenditure account। তো you have to find out, you have to take out the revenue item. Subscription নেবো কি নেবো না? এই লেফট সাইডে আইটেম আসবে রাইট সাইডে, বাই সাবস্ক্রিপশন কত টাকা বলবি? 52,000. By subscription 52,000, right? Then donation 3,000 mean for that donation and admission. দেখ এখানে কি লিখে দিয়েছে, donation and admission fee are to be capitalized, that means it will not come in income expenditure। admission fee भी नहीं आएगा। sale of newspaper, এখানে একটু ফাঁকা রাখ, sale দেখা যাচ্ছে ঠিকঠাক করে, sale of নিউজপেপার কত টাকা আছে? 600 টাকা। রাইট সাইডে পেমেন্ট সাইডে লেখা আছে কি? স্যালারি। কি লেখা আছে বলো? আরে কথা বল। স্যালারিজ আর স্যালারিজ এর কোনো গল্প আছে দেখতে পাচ্ছি, তাই স্যালারিজ কে তুমি ইনার সাইডে লেখো। তারপরে কি আছে? রেন্ট, টু রেন্ট কিতনা है? 13,000। রেন্টে কোনো গল্প আছে 13,000। প্রিন্টিং আর স্টেশনারি, প্রিন্টিং আর ব্যান্ড স্টেশন, স্টেশনারিটা কি করে ব্যান্ড স্টেশন হয় কে জানে। এসো টু পোস্টেজ 800 টাকা, এগুলো সব রেভিনিউ খরচা। চলো আর কি খরচা? নিউজ পেপার কিনেছে, রেভিনিউ নাই এ, বল তাহলে টু নিউজ পেপার, টু নিউজ পেপার হলো। ওকে, সবটাই থাক বোর্ডের মধ্যে। নিউজ পেপার ছাড়া আর কি আছে? ফার্নিচার আসবে না, ফার্নিচার দেওয়া আছে, আসবে না, ক্যাশ ব্যাংক আসবে না। সাবস্ক্রিপশন ইনক্লুড 2,500 কালেক্টেড ফর দ্য ইয়ার 2024, আওয়ার সাম ইজ মিন্ট ফর 2023। আগামী বছরের সাবস্ক্রিপশন এখন পেয়ে গেছি, তাহলে দিস ইজ নট মিন্ট ফর দিস ইয়ার, সো সাবস্ক্রিপশন ফর 2024 2,500 টাকা মাইনাস হয়ে গেল, রাইট? কত হবে এটা? 49,500, ফাইন। Another thing is there, salary and rent outstanding, add outstanding जानता तो আমরা, सैलरी के साथ add outstanding कर दो 3,000।
राइट 3000 राइट एंड रेंट का साथ भी एड आउटस्टैंडिंग होगा दिस इज एड आउटस्टैंडिंग कितना आया 2000 रुपया है ना तो इट इज 15,000 here it comes to 17,000 fine then donation and admission fee are to be capitalized it has not been taken into income expenditure account the sum is over just add and this is due 49,500 plus 600 is equal to 51,100 right 51,100 okay 49,000 plus 600 এবার এগুলো যোগ বিয়োগ করে দেখ কত হলো it is 17,300 to surplus surplus fine excess of income over expenditure. expenditure পাক্কা এখানে যেটা আছে এরপরে যেটা কোশ্চেনে আছে WBCHS এর মডেল পেপার কোশ্চেন সলভ হচ্ছে যেখানে একটা ক্যাশবুক করতে বলেছে বাসুদেব মল্লিক তিনি তোমাকে এগুলো দিয়ে বলেছেন ডাবল কলাম ক্যাশবুক করতে এক একটা আইটেম তুই বলবি আমি এখানে লিখে যাব ওকে জোরে জোরে বলবি যাতে আমার এখানে আছে চুপ একটুখানি এটা হলো কি বাসুদেব কে রে বাসুদেব মল্লিকের বই হচ্ছে অঙ্ক ঠিক আছে ক্যাশবুক প্লিজ লাঠিটা দে একটা খেয়ে নে ক্যাশবুক বলো ডিসেম্বর এগুলো সব লিখে নেবো এখানে ক্যাশ একটা ব্যাংক এটা ক্যাশ একটা ব্যাংক চলবে না চলবে বলো টু দিকে বলো এখন ডেট বলো ডেট হচ্ছে ডিসেম্বর 2023 ডিসেম্বর 1 এক তারিখে হচ্ছে ক্যাশ ইন হ্যান্ড 270 ব্যালেন্স বিডি 270 ক্যাশ এট ব্যাংক 11,460 নেক্সট ডিসেম্বর 5 এ হচ্ছে রিসিভড আ চেক ফ্রম সুজাতা এন্ড কোম্পানি ওই চেকটা পরে দিয়ে কোনো গল্প করেছে পরে গল্প আছে তাহলে ওই দিনকে জন্য কত তারিখ এটা 5 তারিখের জন্য সুজাতা চেকটা আমরা কি করব ক্যাশ বক্সে রাখবো SUJATA সুজাতা কোম্পানি হ্যাঁ সুজাতা এন্ড কোম্পানি কত টাকা 2730 দেখে নিলাম যে এই চেকটা পরের দিনে কোনো গল্প আছে কিনা স্টোরি আছে কিনা বলো ডিসেম্বর 6 তারিখে হচ্ছে চেক ফ্রম সুজাতা এন্ড কোম্পানি ডিপোজিটেড ইনটু ব্যাংক আমি এখান থেকে নিলাম 2730 এখানে গিয়ে প্লেনে চাপালাম মনে হচ্ছে গিয়ে কোথায় গেল ক্যাশ থেকে উঠে গিয়ে ব্যাংকে চলে গেল রাইট এখান থেকে উড়ে গিয়ে ব্যাংকে গিয়ে নামবে 2730 ক্যাশের ঘরে লিখলাম বাই ব্যাংক কত 6 তারিখ তো বাই ব্যাংক এখানে লিখলাম টু ক্যাশ এখানে লিখলাম এটা VN LF না প্রথমে LF VN না প্রথমে VN তারপরে LF আমি LF এর ঘরে একটু C লিখে গোল করে দেবো বলো তারপরে ডিসেম্বর 12 তারিখ হচ্ছে ক্যাশ রিসিভ ফ্রম বালাজি আমি বালাজি বলে একটা লোক ছিল সে খুব আনন্দ করে আমাকে টাকা দিয়ে গেছে কেন দিয়েছে বলে দেয়নি তাই বালাজি নামটা নিজে নিয়ে দেখবো কত টাকা 1340 তারপরে ডিসেম্বর 15 তারিখে উইথড্রন ফ্রম ব্যাংক ফর অফিস ইউজ উইথড্রন ফ্রম ব্যাংক ফর অফিস ইউজ হ্যাঁ কত তারিখ হলো ডিসেম্বর 15 এ একবার ডান দিকে হবে বাম দিকে হবে দিস ইজ কন্ট্রা এন্ট্রি এন্ড হাউ মাচ অ্যামাউন্ট ইজ देयर 4,000 rupees taken for office use here it is taken over প্লেনে নামবে কোথায় ক্যাশে গিয়ে ব্যাংক থেকে উঠে নামবে কোথায় নামে ক্যাশে অলওয়েজ আর ক্যাশ থেকে উঠে কোথায় নামে ব্যাংকে ব্যাংকের ঘরে কি লিখলাম বাই ক্যাশ কন্ট্রা এটা ক্যাশের ঘর এখানে লিখলাম টু ব্যাংক কন্ট্রা রাইট it is 15 তারপরে ডিসেম্বর 18 paid salary to staff December 18 it is by salary to staff 4770 ফাইন তারপরে ডিসেম্বর 20 paid a check to Hafiz and as part payment আমি হাফিজকে দেবো HAFIZ হাফিজকে দিচ্ছি চেক দিচ্ছি তো হাউ মাচ অ্যামাউন্ট 1490 তারপরে ডিসেম্বর 25 sold goods for cash December 25 to sales 1900 1900 cases
তারপরে তারপর ডিসেম্বর 29 সুজাতা এন্ড কোম্পানিজ চেক রিটার্ন ডিসঅনার্ড বাই দ্য ব্যাংক। সুজাতা 2 নম্বরই করেছে, ওর বাংলা নাম হচ্ছে 2 নম্বর সুজাতা, সে আমাকে কি করেছে বলো, চেক যেটা দিয়েছিল সেটা ডিসঅনার হয়ে গিয়া। আমি এটা নিয়ে গিয়ে ব্যাংকে জমা দিয়েছিলাম না, এখন ব্যাংকে হোল্ড করছি তো, হ্যাঁ এখানে ব্যাংকে হোল্ড করছি তো, আমি ব্যাংক থেকে বার করে দেবো ওটা সুজাতাকে। সুজাতাকে কোথায় বার করে দেবো বলো? ব্যাংক থেকে সুজাতাকে ব্যাংক থেকে বার করে দিলাম। ক্যাশ থেকে না ক্যাশে কেন, ব্যাংকে বসে আছি না এখন আমি। বার করে দিলাম। আপনি ক্যাশ থেকে বার করুন। আচ্ছা এটা ভুল করেছি, 2730 ব্যাংক থেকে বার করে দেবো সুজাতাকে। না ও বেরিয়ে গেল, ও তো ডেট 29 বলো কোনটা বলো, আমার প্রথমে কথা ছিল বলো, ক্যাশ থেকে উঠে কোথায় চলে এসেছিল ব্যাংকে, এখন ব্যাংকে বসে আছি, তো বেরোতে গেলে ব্যাংক থেকে বেরোবে। ব্যাংক থেকে আমি যেখানে রিজার্ভ মানে কি, আমি যেখানে আছি সেখান থেকে উল্টো দিকে চলে যাবো, বলো তারপরে। স্যার ডেটটা লিখলো 29 ডিসেম্বর। দিস ইজ 29 ফাইন। তারপরে ডিসেম্বর 30 ডিপোজিট অফিস ক্যাশ ইনটু ব্যাংক আমার কাছে কিছু ক্যাশ ছিল, ক টাকা 2400। 2400 কন্ট্রা দিয়েছে, এখান থেকে উঠে গেল, ক্যাশ থেকে উঠে গিয়ে ব্যাংকে জমা দিয়ে দাও। 2400 হিয়ার ক্যাশের ঘর মানে ব্যাংক লিখবে, আর ব্যাংকের ঘর মানে ক্যাশ লিখবে, আর এখানে কন্ট্রা লিখবে, রাইট? একদম সিম্পল তো, কত তারিখ এটা? ডিসেম্বর 30 ডিসেম্বর 30। তারপরে সানিজুবা। আর কিছু হয়ে গেল ব্যাস। ওকে, এই সাইডটা যোগ করে আমরা পেলাম 10,240। 10,240 your balance comes to 340। এটা যোগ কর, পুরো যোগ করে 16590। 16,590। না এটা 1440 না, here it is 16,590 minus কত তিনটে 8420। 8,420 rupees is the balance sheet. It's on 31st. Yeah, এখানে দেখো 2024 January 1 to balance BD 340 and 8420. Okay, the sum is cash book sum is over. আমরা এবার পরের অঙ্কটা করব, রাইট?